Glory to God in the highest. Thank you, Lord, for giving another peaceful week. Today's topic is, are the angels involved in your life? Heavenly Father, help me to deliver this message in a fruitful way. I pray in the name of Jesus. Amen. Let me read one good Bible verse. Psalms chapter 103, verses 20 and 21. Bless the Lord, you his angels, mighty in strength, who perform his word, obeying the voice of his word. Bless the Lord, all you his hosts, you who serve him, doing his will. The angels obey the word of God and the command of God. Hebrews chapter 1 verse 14 says, are they not all ministering spirits sent out to render service for the sake of those who will inherit salvation? The word angel means messenger. Throughout the Bible, we find angels involved in communicating God's truth or message as the Spirit of God directed them. Angels were instruments used by God to reveal His word. Many times the angels appeared to announce an important message. Angels have sent words of comfort and reassurance. They bring messages of warnings, telling of judgments, and even carrying out judgments. They are on this earth right now, having been sent to minister to our needs as an heir of salvation. Though we may not see them or know they are here, angels are watching over us, transporting blessings into our lives, delivering us, protecting us from danger, caring for us at the time of death, and helping us to glorify God better. Using His angels, God offers His pure, selfless love to those who are on the path of salvation by accepting Jesus as the Savior. What do angels do for us? There are 5 things I would like to mention. 1. Angels praise and glorify God in heaven. In Revelation chapter 5, verses 11 and 12 says, then I looked and heard the voice of many angels, numbering thousands upon thousands and 10,000 times 10,000. They encircled the throne and the living creatures and the elders. In a loud voice they sang, worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise. 2. Angels communicate God's message. During the Old Testament time, angels delivered God's messages to several prophets. During the Old Testament time also, angels delivered messages from God. In Luke chapter 1, angel Gabriel appeared to Mary and announced the birth of Jesus through her virgin womb. Also, the angel informed Mary about the 6 months pregnancy of her relative Elizabeth in her old age. In Matthew chapter 1 verse 20, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and informed him how Mary's pregnancy took place and told him not to be afraid to accept Mary as his wife. In Matthew chapter 2, an angel appeared to Joseph in a dream and warned him to flee to Egypt with Mary and baby Jesus, as King Herod was planning to destroy Jesus. 3. Angels encourage and strengthen us. Angels are sent by God to encourage, strengthen, and guide us on the path we need to go. In Psalms 34 verse 7 it says, the angel of the Lord encamps around those who fear him and rescues them. In 1 Kings chapter 19, when prophet Elijah fled to Horeb, escaping from his enemies, he did not have any food for a long time. While he was sleeping under a juniper tree, an angel woke him up and provided food for him.
With the strength gained from that food, Elijah walked 40 nights and 40 days to Horeb without eating any other food. In 2 Kings chapter 6, the king of Aram came against Israel and encircled the city with an army, horses, and chariots. Elisha, the man of God, did not get scared of them. He comforted everyone and gave them courage, knowing that God's angels would protect them. In 2 Kings chapter 6, verse 16, Elisha said to his servant, "Do not fear, for those who are with us are more than who are with them." When Elisha prayed, his servant saw that the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha. A multitude of angels helped Elisha. In Luke chapter 22, verse 43, when Jesus prayed in the garden before his crucifixion, an angel from heaven appeared to him, strengthening him. In the book of Acts, angels encouraged the early followers of Jesus to begin their ministry. God can enable angels with great strength. The apostle Paul calls them mighty angels in 2 Thessalonians chapter 1, verse 6. The power of a single angel was demonstrated in part on the resurrection morning. In Matthew chapter 28, verse 2, it says, "And behold, there was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat upon it." 4. Angels deliver and protect us. God loves us so much that He sends His angels to guard, guide, and protect us through various stages of our life. Angels are actively involved in the lives of God's people. They have specific functions, and it is a blessing that God sends them to respond in our specific times of need. Because of this specific role in our lives, they can warn and protect us from harm. In Exodus chapter 23, verse 20, it says, "See, I'm sending an angel ahead of you to guard you along the way and to bring you to the place I have prepared." In Psalm chapter 91, verses 11 and 12, it says, "For he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. On their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone." That is the kind of protection the angels give us. In Isaiah chapter 37, verse 36, it says, "When the Assyrian army came against Israel, one angel of the Lord went out and struck 185,000 people in the camp of the Assyrians, and all of them died." In Daniel chapter 3, King Nebuchadnezzar ordered to throw 3 men, Shadrach, Meshach, and Abednego, into the furnace of blazing fire for not worshipping the golden image he set up. But the king was astonished to see a 4th person in their midst, who was an angel sent by God to protect them. They were not at all harmed by the fire. In Daniel chapter 6, all the high officials of the kingdom joined together and plotted against Daniel for making petitions and supplications before his God. They approached the king and complained about Daniel's prayer. As per the law, they forced the king to throw Daniel into the lion's den. The king was really unwilling to do that. In verse 16, the king said to Daniel, "Your God, whom you constantly serve, will himself deliver you." The king did not sleep at all that night. He spent the night fasting and praying for Daniel. In the morning, the king found Daniel with no harm at all. In verse 22, Daniel said, "My God sent his angels and shut the lions' mouths, and they have not harmed me, inasmuch as I was found
innocent before him. In Acts chapter 12, King Herod killed James and imprisoned Peter. Peter was sleeping between two soldiers, bound with two chains, and guards in front of the door were watching over the prison. During this time, a group of people were praying in a house. An angel of the Lord suddenly woke him up. Immediately, his chains fell off his hands. The angel asked Peter to follow him, and he did. They passed two guards unnoticed by them. The iron gate to the city opened by itself. When it seemed safe for Peter, the angel departed. In Acts chapter 16, when Paul and Silas were praying and singing hymns of praise to God, a great earthquake happened which shook the foundations of the prison. All the doors were opened and the chains were unfastened. Followed by this miracle, the jailer even accepted Jesus as his Savior. 5. Angels care for us at death. When we die and go to our heavenly abode, we will be assisted by angels. Though we don't see them, our lives are surrounded by angels, and they are here to assist us in our times of need, including death. In Luke chapter 16, verse 22, when the poor man Lazarus died, he was carried away by the angels to Abraham's bosom, meaning heaven. So we are not alone in our transition from this world to the other world. Now the question is, are we getting angels involved in our life? After tempting Jesus in the desert, the devil left him. In Matthew chapter 4, verse 11, the angels came and began to minister to Jesus. It is understood that after 40 days of fasting, the body of Jesus was very weak. Still, Jesus overcame the temptation of the devil. Without asking, the Heavenly Father sent angels to comfort Jesus. In Matthew chapter 26, when Jesus was arrested, one person with Jesus cut off the ear of the slave of the high priest. Jesus rebuked him for defending him and said, or in chapter 26, verse 53, or do you think that I cannot appeal to my Father and he will at once put at my disposal more than 12 legions of angels? If Jesus asked, his heavenly Father would have sent legions of angels, but he did not ask, as the plan of the Father had to be fulfilled. Now, how do you seek help from angels? Whoever obeys God, seeks Him with all your heart, and loves Him and others around us, has all the right to call upon God to send angels for our help. You may be in need of financial help, physical help, mental help, deliverance, protection, or something else. When you speak the word of God and ask for help with faith, God will send angels. If we speak against the word of God, no help will come to you. Lots of people recite Psalm 91 for protection, and it really brings protection. I know, I recite Psalm 91 every morning, especially when I get out of the house. Also, reciting Psalm 103 verse 20 and Hebrews chapter 1 verses 13 and 14, we can command the angels to be with us and help us when we need help, especially when we go through tough situations and travel through dangerous circumstances. As children of God, we have been given the authority of Jesus Christ to command the angels. When you ask God to deploy angels, He will do so. The name of Jesus catches the attention of God's angels. They will respond to the name above all names and come to your rescue. When you trust and believe that God will send his angels to your help,
you are receiving their intervention by faith. Thank Him and praise Him because He has given His angels charge over you. It is good to know you don't have to depend on your own abilities for protection and deliverance. Get your angels involved in your life. God's will is for you to enjoy everything He provided through Jesus on the cross, and He has provided all the help you will ever need. Let's think about guardian angels. Who are they? Guardian angels are God's messengers and holy warriors. They deliver messages, accompany the lonely, grant protection, and even fight these battles. There are many miraculous stories of angelic guardians and protectors helping Christians all over the world. I would like to give a few testimonies about angels. Around 20 years ago, when I stepped out and closed the door behind me to go to work, I heard a male voice telling me, "Be careful." There was no one in my house around me or around me in the neighborhood at that time. That same day, when I came back from work, driving on the left lane in the highway, a truck followed me for a few minutes, bumper to bumper. He was so close that I did not dare to apply the brake and take my eyes to the mirror and change the lane. If I did so, he could have bumped to my car as he was very fast. So I kept on speeding up, and he kept on speeding up too, bumper to bumper. Finally, I breathed peacefully when he himself changed the lane. Then I remembered what the angel told me in the morning when I got out of the house. Be careful. Another event. About 45 years ago, my older sister in India went somewhere on a bus for something important, and her husband was not there to give a ride. She was pregnant and she had a child in her arms too. She found it difficult to get on the bus even though she tried hard. Immediately, she felt a strong hand pulling her inside the bus. When she looked around, there were no adults other than some school children in the bus. She believes it was an angel. Another event is the same sister had another experience with the angel in her home more than 40 years ago. In those days, people milked the cow. Usually her cow went around the land to eat grass and came back on time. That particular day, the cow did not come back, and she knew that there was no milk for her children. There was no one around to help either. She put her baby on the porch, asked the older children who were less than 10 to watch the baby, and went looking for the cow. When she came back after an hour, maybe, she saw an elderly woman watching the baby, sitting near the baby. The woman warned my sister about the wild animals in the nearby woods that might kill the baby. Before my sister turned around, the elderly woman disappeared. She never saw her again. There was nobody like that in her neighborhood either. It should be an angel. Recently, one of my family members from India went to London for higher studies. She reached her dormitory about 2 a.m. in the night. There was no one around there. She had 3 big luggage with her, and she was not sure how to enter the building and find the room. Immediately, a strong man appeared on that spot, waited with her, called those in charge of the dormitory, carried all her luggage to her room, and left. Her parents were praying for her, and I was praying for her too. God will send help to God's children in different ways. About 10 years ago, someone I know in Staten Island, New York, was praying in an open prayer place at night. He was very sad about his wife's medical diagnosis as probably cancer. Immediately he saw a man sitting on a chair outside, and he randomly comforted this person and said that his wife would be okay and that there was no need of worries. Soon this man disappeared. His wife was fine after that. It should be an angel. We can act as angels too.
Recently, I was walking to the gym after parking the car in the parking lot. I saw one lady walking slowly using a cane in that busy area. On her right side, I walked slowly with her without talking or looking at her. Immediately, a man walked on her left side at a very slow pace too. The lady looked at both of us, but we did not look at her. My intention was to give her comfort. I believe his intention was the same too. We randomly did the angel's work to help that lady. Similarly, people like us can involve in others' life and give them comfort, courage, and confidence. One good point is we should show hospitality to strangers. In Hebrews chapter 13, verse 2, it says, "Do not forget to show hospitality to strangers, for by so doing, some people have shown hospitality to angels without knowing it." In this verse, we are advised to be hospitable or friendly to those we don't know. The Bible tells us that some have entertained or hosted messengers of God unaware. When we meet strangers, we should be careful how we treat them because it could be someone that was sent by God to help us or protect us. In Genesis chapter 19, Lot invited two angels to his house and they in turn helped Lot and his family to escape Sodom and Gomorrah before it got destroyed. With this, the message ends. Heavenly Father, I thank and praise you for using me as an instrument for delivering your word. Lord, bless everyone who heard this message. May the Holy Spirit help everyone to invoke your word and your name so that the angels can help them. I pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen. ദൈവത്തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പിതാവേ, ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാലാഖമാർ ഇടപെടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. ഈ സന്ദേശം എല്ലാവരിലേക്കും വേണ്ട വിധം എത്തിക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ഇതിനാധാരമായ ഒരു ബൈബിൾ വചനം വായിക്കട്ടെ. സങ്കീർത്തനം 103:20-21. അവന്റെ വചനത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് അവന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കുന്ന വീരന്മാരായി അവന്റെ ദൂതന്മാരായുള്ളവരെ യഹോവയെ വാഴ്ത്തുവിൻ. അവന്റെ വചനത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് അവന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കുന്ന വീരന്മാരായി അവന്റെ ദൂതന്മാരായുള്ളവരെ യഹോവയെ വാഴ്ത്തുവിൻ. മാലാഖമാർ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവദൂതന്മാർ ദൈവത്തിന്റെ വചനവും ആജ്ഞയും അനുസരിക്കുന്നു. ഹെബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 1:14 പറയുന്നു, അവരൊക്കെയും രക്ഷ പ്രാപിപ്പാനുള്ളവരുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അയക്കപ്പെടുന്ന സേവാത്മാക്കളല്ലയോ. ദൈവദൂതന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ മാലാഖമാർ ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശവാഹകരാണ്. ബൈബിളിന്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ മാലാഖമാർ ഇടപെടുന്ന ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് പഴയ നിയമകാലത്ത് ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശം മാലാഖമാർ വഴി, ദൈവദൂതന്മാർ വഴി ദൈവം പ്രവാചകന്മാരെ അറിയിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം മനുഷ്യരെ അറിയിക്കുവാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണ് മാലാഖമാർ. പലപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശമാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്നും അവർ കൊണ്ടുവന്ന് മനുഷ്യരെ അറിയിച്ചത്. അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ ആശ്വാസവും ഉറപ്പും അവർ മനുഷ്യന് കൊടുത്തു. ചിലപ്പോൾ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിരുന്നു, ചിലപ്പോൾ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു, ചിലപ്പോൾ ന്യായവിധി തന്നെ അവർ നടത്തിയിരുന്നു. ഈ മാലാഖമാർ ഇന്ന് ഭൂമിയിലുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമുക്ക് അവരെ കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് രക്ഷയുടെ പാതയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന എല്ലാവരെ സേവിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവം കരുതിയിരിക്കുന്നവരാണ് മാലാഖമാർ. അവരെ നമുക്ക് അറിയത്തില്ലായിരിക്കാം, നമ്മൾ കാണുന്നില്ലായിരിക്കാം, പക്ഷെ അവർ നമ്മളെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മളെ പിന്തുടരുന്നുണ്ട്, അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് വിടുതൽ തരുന്നുണ്ട്, സംരക്ഷണം തരുന്നുണ്ട്. തന്നെയുമല്ല
മരണസമയത്ത് പോലും അവർ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തെ നന്നായി മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ അവർ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മാലാഖമാരെ അയച്ച് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് വഴി ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷയിലേക്ക് വന്ന എല്ലാവരോടും കാണിക്കുന്ന അനന്ത സ്നേഹമാണ് ഈ മാലാഖമാർ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ഇനി ഈ മാലാഖമാർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു? ഒരു 5 കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 1, ഇവർ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. വെളിപാടിന്റെ 5:11-12 പറയുന്നു, പിന്നെ ഞാൻ ദർശനത്തിലെ സിംഹാസനത്തിന്റെയും ജീവികളുടെയും മൂപ്പന്മാരുടെയും ചുറ്റിലും ഏറിയ ദൂതന്മാരുടെ ശബ്ദം കേട്ടു. അവരുടെ എണ്ണം 10,000 10,000-ഉം 1000 1000-ഉമായിരുന്നു. അവർ അത്യുച്ചത്തിൽ അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാട് ശക്തിയും ധനവും ജ്ഞാനവും ബലവും ബഹുമാനവും മഹത്വവും സ്തോത്രവും ലഭിപ്പാൻ യോഗ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. 2, മാലാഖമാർ ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശം നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നു. പഴയ നിയമകാലത്ത് ഒരുപാട് സന്ദേശങ്ങൾ മനുഷ്യരെ അറിയിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. പുതിയ നിയമകാലത്തും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായത്തില് ഗബ്രിയേൽ മാലാഖ മറിയത്തെ സമീപിച്ച് മംഗലവാർത്ത അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ തന്റെ ബന്ധുവായ എലിസബത്ത് 6 മാസം ഗർഭിണിയാണെന്നുള്ള വിവരവും മാലാഖയാണ് മറിയത്തെ അറിയിച്ചത്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 1:20 ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ മാലാഖ ജോസഫിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് മറിയെ ഭാര്യയായി അംഗീകരിക്കാൻ നീ പേടിക്കേണ്ട എന്ന് ഉള്ള സന്ദേശം അറിയിക്കുന്നു. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായത്തില് ജോസഫിന് സ്വപ്നത്തിൽ ദൈവദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് മറിയെയും കുഞ്ഞിനെയും ഭാര്യയെയും കുഞ്ഞിനെയും അതായത് യേശുവിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഹെറോദസ് മരിക്കുന്നതുവരെ പോയി ഈജിപ്തിൽ കഴിയുവാൻ അങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോവാനായിട്ട് ഉള്ള സന്ദേശം മാലാഖ അറിയിച്ചതനുസരിച്ച് ജോസഫ് അത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. കാരണം ഹെറോദ് രാജാവ് യേശുവിനെ കൊല്ലുവാൻ ഒരുങ്ങുന്നതായിട്ട് ദൈവം അറിഞ്ഞു. 3, ദൈവദൂതന്മാർ മനുഷ്യരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. സങ്കീർത്തനം 34:7 പറയുന്നു, യഹോവയുടെ ദൂതൻ അവന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ചുറ്റും പാളയമിറങ്ങി അവരെ വിടുവിക്കുന്നു. 1 രാജാക്കന്മാർ 19-ാം അധ്യായത്തില് ഏലിയ പ്രവാചകൻ ഹൊറേബിലേക്ക് ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന വഴിക്ക് ഭക്ഷണമൊന്നുമില്ലാതെ ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലിരുന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി. ആ സമയത്ത് മാലാഖ തട്ടി ഉണർത്തി ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നു. ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം 40 ദിവസം 40 രാത്രിയും 40 പകലും മറ്റൊരു ഭക്ഷണവും കഴിക്കാതെയാണ് ഹൊറേബിലേക്ക് ഏലിയാവ് യാത്ര തിരിച്ചത്, ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലാതെ. 2 രാജാക്കന്മാർ 6-ാം അധ്യായത്തില് ആരാം രാജാവ് ഇസ്രായേലിനെതിരായിട്ട് വലിയ ആർമിയോടും കുതിരകളോടും രഥങ്ങളോടും കൂടി വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും ഭയപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ദൈവപുരുഷനായ എലീഷ ഭയപ്പെട്ടില്ല. എലീഷ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു, ദൈവത്തിന്റെ മാലാഖമാര് സംരക്ഷിക്കുമെന്ന്. 6:16 വചനത്തില് സെർവന്റിനോട് എലീഷ പറഞ്ഞു, നമ്മോട് കൂടെയുള്ളവർ അവരോട് കൂടെയുള്ളവരെക്കാൾ അധികം എന്ന്. എലീഷ പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ആ പർവ്വതം മുഴുവനും കുതിരകളും രഥങ്ങളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതായി കണ്ടു. അതായത് അനേകം മാലാഖമാരാണ് അവിടെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് എത്തിയത്. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 22:43 കുരിശുമരണത്തിന് മുമ്പ് യേശു തോട്ടത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ദൂതൻ അവന് പ്രത്യക്ഷനായി. അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തികളില് യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാര് പ്രാർത്ഥനയും അതുപോലെയുള്ള മിനിസ്ട്രിയും ആരംഭിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും പല തടസ്സങ്ങളും ഉണ്ടായി. എന്നാൽ മാലാഖമാരാണ് അവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയത്. അപ്പസ്തോലനായ പൗലോസ് അവരെ വിളിക്കുന്നത് ശക്തിയുള്ള ദൂതന്മാരെന്നാണ്. 2 തെസ്സലോണിയൻസ് 1:6. ഒറ്റ മാലാഖയുടെ ശക്തി നമ്മൾ പലയിടത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ
ആ ദിവസം രാവിലെ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 28:2 പറയുന്നു, പെട്ടെന്ന് വലിയൊരു ഭൂകമ്പമുണ്ടായി. കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്നു, കല്ലുരുട്ടി നീക്കി അതിന്മേൽ ഇരുന്നിരുന്നു. ഒറ്റ മാലാഹയാണ് ആ വലിയ കല്ല് ഉരുട്ടി മാറ്റിയത്. 4 മാലാഹമാർ നമ്മെ വിടുവിക്കുകയും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പല സ്റ്റേജുകളിലും നമ്മൾ തന്നെ അറിയാതെ ദൈവം മാലാഹമാരെ അയച്ച് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞാണ് മാലാഹമാർ നമുക്ക് വേണ്ടി സഹായം കൊണ്ടുവരുന്നത്. അങ്ങനെ പല ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നും മാലാഹമാർ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നു. പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം 23:20 പറയുന്നു, ഇതാ വഴിയിൽ നിന്നെ കാക്കേണ്ടതിനും ഞാൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും ഞാൻ ഒരു ദൂതനെ നിന്റെ മുമ്പിൽ അയക്കുന്നുവെന്ന്. സങ്കീർത്തനം 91:11-12 പറയുന്നു, നിന്റെ എല്ലാ വഴികളിലും നിന്നെ കാക്കേണ്ടതിന് അവൻ നിന്നെക്കുറിച്ച് തന്റെ ദൂതന്മാരോട് കൽപ്പിക്കും. നിന്റെ കാൽ കല്ലിൽ തട്ടിപ്പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവർ നിന്നെ കൈകളിൽ വഹിച്ചുകൊള്ളും. ഐസയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 37-36 വചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം, ഇസ്രായേലിനെതിരായിട്ട് അസീറിയൻ പട്ടാളം പുറപ്പെട്ടു വന്നപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റ മാലാഖ 1,85,000 പേരെ കൊന്നൊടുക്കുന്നതായിട്ട്. ഡാനിയലിന്റെ പുസ്തകം 3 നെബൂഖദ്നേസർ രാജാവ് 3 ദൈവപുരുഷന്മാരെ, അതായത് ശദ്രക്, മേശക്, അബദ്നഗോ, ഇവരെ തീച്ചൂളയിൽ ഇടാനായിട്ട് ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്? അവർ രാജാവ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്വർണ്ണ പ്രതിമയെ ആരാധിച്ചില്ല. ബാക്കി എല്ലാവരും ആരാധിച്ചു, എന്നാൽ ഈ 3 ദൈവപുരുഷന്മാർ ആരാധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ തീച്ചൂളയിൽ ഇടാൻ ഓർഡർ കൊടുത്തത്. എന്നാൽ അവരുടെ കൂടെ രാജാവ് കണ്ടു. പിറ്റേ ദിവസം നോക്കിയപ്പോൾ 4മതൊരാളും കൂടെ, അവർക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും പറ്റിയിട്ടില്ല. 4മതൊരാൾ, അതൊരു മാലാഹയായിരുന്നു. ആ ദൈവദൂതൻ വന്ന് അവരെ തീച്ചോളയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു. ഈ തീ അവരെ തട്ടിയില്ല, അവർക്ക് ഒരു ആപത്തും ഉണ്ടായില്ല. ഡാനിയലിന്റെ പുസ്തകം 6 നമുക്ക് കാണാം, ഹൈ ഒഫീഷ്യൽസ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ആളുകൾ ചേർന്ന് ഡാനിയലിനെ വീഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കാരണം ഡാനിയൽ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അതാണ് അവന്റെ മേലുണ്ടായ കുറ്റം. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് ശിക്ഷ കൊടുക്കണമെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർ വന്ന് രാജാവിനെ ഓർപ്പിച്ച്, ഇങ്ങനെയൊരു നിയമമുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ഡാനിയലിനെ ശിക്ഷിക്കണമല്ലോ, അതായത് സിംഹക്കുഴിയിലിട്ട് അവനെ കൊല്ലണമെന്ന്. രാജാവ് മനസ്സോടെ സമ്മതിച്ചു. കാരണം ഡാനിയലിനെ രാജാവിന് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അവനൊരു ദൈവപുരുഷനായിരുന്നു എന്ന് രാജാവിന് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. രാജാവ് ഡാനിയലിനോട് പറഞ്ഞു, നീ ഇടപെടാതെ സേവിച്ചു വരുന്ന നിന്റെ ദൈവം നിന്നെ രക്ഷിക്കും എന്ന് രാജാവ് കൽപ്പിച്ചു. എന്നാൽ അന്ന് രാത്രി രാജാവിന് ഉറങ്ങാൻ സാധിച്ചില്ല. ഉപവസിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചും കൊണ്ട് രാജാവ് രാത്രി മുഴുവൻ കഴിച്ചുകൂട്ടി നേരം വെളുത്തു വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഡാനിയലിന് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. 6:22 പറയുന്നു, ഡാനിയൽ പറഞ്ഞു, തന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ കുറ്റമറ്റവനാണെന്ന് കണ്ടതിനാൽ എന്റെ ദൈവം ദൂതനെ അയച്ച് സിംഹങ്ങളുടെ വായ് അടച്ചു, അവ എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചില്ല. അപ്പസ്തോലപ്രവൃത്തികൾ 12 ഹെറോദ് രാജാവ് യാക്കോബിനെ കൊന്നതിന് ശേഷം പത്രോസിനെ കാരാഗ്രഹസ്ഥനാക്കി. പത്രോസ് 2 ഭടന്മാരുടെ നടുവിൽ കിടന്നുറങ്ങിയായിരുന്നു. അവിടെ അവന്റെ കൈകാലുകൾ ബന്ധിച്ചിരുന്നു. വാതിലുകൾ ഗാർഡുകൾ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ആ സമയത്ത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഒരു വീട്ടിൽ കൂടി ഈ പത്രോസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്നു. രാത്രിയിൽ ഒരു മാലാഖ അവനെ തട്ടി ഉണർത്തുന്നു. അവന്റെ ചങ്ങലകള് അഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. എന്നിട്ട് മാലാഖ അവന്റെ കൂടെ പോകുന്നു. മാലാഖ മുന്നേ പോയിട്ട് അനുഗമിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അവൻ അതുപോലെ ചെയ്തു. ഈ ഗാർഡുകളൊന്നും അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, അവരെ കണ്ടില്ല. ദൈവം അവരുടെ കണ്ണുകൾ അടച്ചു കളഞ്ഞു. അങ്ങനെ അയൺ ഗേറ്റ് തന്നെത്താൻ തുറന്നു. അങ്ങനെ അവർ പുറപ്പെട്ട് വെളിയിലേക്ക് പോയി. പത്രോസിന് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ മാലാഖ അപ്രത്യക്ഷനായി.
അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ 16-ാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസും സീലാസും ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കൊടുത്തുകൊണ്ട് കാരാഗ്രഹത്തിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വലിയ ഭൂകമ്പമുണ്ടായി. ആ കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ ഇളകി, എല്ലാ കതകുകളും തുറന്നു, അവരുടെ ചങ്ങലകൾ പൊട്ടിപ്പോയി. എന്നാൽ അവരവിടുന്ന് ഓടിപ്പോയില്ല, കാരണം അവർ ദൈവപുരുഷന്മാരായിരുന്നല്ലോ. അങ്ങനെ അവരുടെ അവസ്ഥ കണ്ട് ആ കാരാഗ്രഹ പ്രമാണി പോലും യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ സത്യം. 5-ാമതായി, നമ്മുടെ മരണസമയത്തും മാലാഖമാർ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും. നമ്മൾക്ക് സ്വർഗീയ തലങ്ങളിൽ എത്തുന്നതുവരെ മാലാഖമാർ നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 16:22 ലാസർ, ആ പാവപ്പെട്ടവനായ ലാസറസ് മരിച്ചപ്പോൾ മാലാഖമാരാണ് എബ്രഹാമിന്റെ മടിയിലേക്ക്, അതായത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് അവനെ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോയത്. അങ്ങനെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ആ ട്രാൻസിഷനിൽ പോലും മാലാഖമാർ നമ്മളെ സഹായിക്കും. ഇനി നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാലാഖമാർ ഇടപെടുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടപെടുത്തുന്നുണ്ടോ, ഇടപെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. യേശുവിനെ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് 40 ദിവസത്തെ ആ ഉപവാസത്തിന് ശേഷം സാത്താൻ പരീക്ഷിച്ചായിട്ട് നമുക്കറിയാം. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 4:11 അപ്പോൾ പിശാച് അവനെ വിട്ടുപോയി, ദൂതന്മാർ അടുത്ത് വന്ന് അവനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു. ഈ സാത്താൻ പരീക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം യേശു വളരെയധികം ക്ഷീണിതനായിരുന്നു. 40 ദിവസത്തെ ഉപവാസം കഴിഞ്ഞ് എന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ മാലാഖമാർ അവനെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം അവരെ അയച്ചു. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 26-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ യേശുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ഒരു അനുയായി മഹാപുരോഹിതന്റെ സെർവന്റിന്റെ ചെവി മുറിച്ചു. എന്നാൽ യേശുവിനത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. എന്തിനാണ് അത് ചെയ്തതെന്ന് യേശു ചോദിക്കുകയാണ്. 26:53 വചനത്തിൽ, എൻ്റെ പിതാവിനോട് ഇപ്പോൾ തന്നെ 12 ലെഗ്യോനിലും അധികം ദൂതന്മാരെ എൻ്റെ അരികെ നിർത്തേണ്ടത് എനിക്ക് അപേക്ഷിച്ചു കൂടാ എന്ന് തോന്നുന്നുവോ? അതായത് യേശുവിനറിയാം, സഹായം ചോദിച്ചാൽ പിതാവ് എന്തുമാത്രം മാലാഖമാരെ വേണമെങ്കിലും അയക്കും. പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം, പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറണമെന്ന് യേശുവിന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് യേശു അത് ചോദിച്ചില്ല. ഇനി എങ്ങനെയാണ് മാലാഖമാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സഹായം ചോദിക്കുന്നത്? ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിന് ഹൃദയം വിട്ടുകൊടുത്തവർക്ക്, ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക്, മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒക്കെ ദൈവം സഹായം ചോദിച്ചാൽ മാലാഖമാരെ അയക്കും. അതായത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മാലാഖമാരുടെ സഹായം എത്തിച്ചു കൊടുക്കും. സാമ്പത്തിക സഹായമായിരിക്കാം, ശാരീരികമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം, മാനസികമായിട്ടുള്ള സഹായമായിരിക്കാം, വിടുതലായിരിക്കാം, സംരക്ഷണമായിരിക്കാം, എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ദൈവം ചോദിച്ചാൽ അയക്കും. നമ്മൾ ദൈവവചനം ഉച്ചരിക്കുകയും വിശ്വാസത്തോടെ ആവശ്യപ്പെടുകയും ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്താൽ മാലാഖമാരെ അയച്ച് ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കും. എന്നാൽ ദൈവവചനത്തിനെതിരായിട്ട് ദൂഷണം പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും മാലാഖമാരെ അയക്കത്തുമില്ല, മാലാഖമാർക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കത്തുമില്ല. അനേകം ആൾക്കാർ സങ്കീർത്തനം 91 സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ചൊല്ലുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. ഞാനും എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ സങ്കീർത്തനം, പ്രത്യേകിച്ച് രാവിലെ സമയത്ത് ഈ സങ്കീർത്തനം മനസ്സിൽ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. അതുപോലെ സങ്കീർത്തനം 103:20 വചനവും ഹെബ്രായർ എഴുതിയ ലേഖനം 1:13-14 വചനങ്ങളും മാലാഖമാരോട് നമ്മൾ കമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്, നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി കമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന വചനങ്ങളാണ്. ഏതൊരു ടഫ് സാഹചര്യങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഡേഞ്ചറസ് ആയ സാഹചര്യങ്ങൾ, യാത്രയിൽ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, പ്ലെയിനിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വചനങ്ങളെ ചൊല്ലി സഹായത്തിനായി യാചിച്ചാൽ മാലാഖമാർ നമ്മുടെ സഹായത്തിന് എത്തും. ദൈവമക്കൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിൻ്റെ അധികാരം തന്നെ മാലാഖമാരോട് കമാൻഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കമാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് യേശുവിൻ്റെ നാമം കേട്ടാൽ തൽക്ഷണം മാലാഖമാർ നമ്മുടെ സഹായത്തിന് എത്തിയിരിക്കും. മറ്റൊരു നാമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ മാലാഖമാർ ഇത്ര ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ഇത്രയും ഫാസ്റ്റിൽ എത്തുകയില്ല. എന്നാൽ ദൈവമക്കൾക്ക് വിശ്വാസത്തോടെ മാലാഖമാരുടെ സഹായത്തിന് വേണ്ടി വിളിക്കുവാനുള്ള അധികാരം
ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം കഴിവിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷവും ഇവിടെയുണ്ട്. കാരണം സംരക്ഷണത്തിനും വിടുതലിനും നമുക്ക് വേണ്ടി മാലാഖമാർ പ്രവർത്തിച്ചുകൊള്ളും. യേശുവിൻ്റെ കുരിശിലുള്ള മരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ വലിയ ഒരു ക്ലെയിമാണ് നമുക്ക് മാലാഖമാരുടെ സഹായം. ദൈവം അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തം പുത്രനെ നമുക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ കുരിശുമരണത്തിനായി വിട്ടു തന്നത്, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സന്തോഷത്തിനും സഹായത്തിനും വേണ്ടി. ഇനി ഗാർഡിയൻ ഏഞ്ചൽസ്, അങ്ങനെയുള്ള ഏഞ്ചൽസുമുണ്ട്. അവരും ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ ഭടന്മാരാണ്. അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്നു. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ അനുഗമിക്കുന്നു, നമുക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. പോരാഞ്ഞ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചില യുദ്ധങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ പോരാടുകയും ചെയ്യുന്നു. അനേകം പേർക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒറ്റപ്പെട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള പലർക്ക്, ദൈവികരായ അനേകർക്ക് മാലാഖമാരുടെ സംരക്ഷണം കിട്ടിയിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള തെളിവുകളുണ്ട്. എൻ്റെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടും കേട്ടിട്ടുമുള്ള 1-2 സംഭവങ്ങൾ, ഒരു 3-4 സംഭവങ്ങൾ പറയുകയാണ്. ഏതാണ്ട് 20 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകാൻ കതകടച്ച് വെളിയിൽ സ്റ്റെപ്പേൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു പുരുഷ സ്വരം കേട്ടു, ബി കെയർഫുൾ എന്ന്, അതായത് സൂക്ഷിക്കുക എന്ന്. ഞാൻ ചുറ്റുപാട് നോക്കിയപ്പോൾ ആരുമില്ല. നെയ്ബറായിരിക്കുന്നു വിചാരിച്ചു, പക്ഷെ അവിടെ ആരുമില്ല. ഞാൻ പോയി, എൻ്റെ മനസ്സിലതിരുന്നു. തിരിച്ച് രാത്രിയിലല്ല, ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വണ്ടി ഓടിച്ച് ഇടത്തെ ലേനിൽ നിന്ന് ഹൈവേയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു വലിയ ട്രക്ക് ബമ്പർ ടു ബമ്പർ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് എൻ്റെ പുറകിൽ തന്നെ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ നിന്നു. ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ വന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ഭയം തോന്നി. എനിക്ക് റൈറ്റ് ലൈനിലേക്ക് കയറണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ കയറണമെങ്കിൽ ഞാൻ മിററിൽ കൂടി 1 സെക്കൻഡെങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കണം. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടണം. ഞാനത് ചെയ്താൽ ഈ വണ്ടി ഇടിക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പാണ്. എനിക്ക് 1 സെക്കൻഡ് പോലും കിട്ടാതെ ഞാൻ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്ത് പോയി. കാരണം ഞാൻ അല്പം എൻ്റെ ശ്രദ്ധ തിരിഞ്ഞാൽ ഇടി ഉറപ്പാണ്. അങ്ങനെ കുറേയേറെ നേരം അങ്ങനെ പോയി. വളരെ അസ്വസ്ഥപ്പെട്ടു, വളരെ പേടി തോന്നി. അവസാനം ആ മനുഷ്യൻ തന്നെ ലൈൻ മാറിപ്പോയപ്പോൾ എനിക്കൊരാശ്വാസം തോന്നി. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, രാവിലെ മാലാഖ എന്നോട് പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് ബി കെയർഫുൾ എന്നത്. ഏതാണ്ട് 45 വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ സിസ്റ്റർ, ഇന്ത്യയിലുള്ള എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിന് ബസ് എടുത്ത് പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. ഒരു റൈഡ് കൊടുക്കാൻ ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടിലില്ലായിരുന്നു. അന്ന് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്നു, ഒരു കുഞ്ഞ് കയ്യിലുമുണ്ട്. ബസ് എടുത്ത് പോകാൻ ബസ്സിൽ കയറാൻ പിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ കയറാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം ഒരു കുഞ്ഞ് വയറ്റിൽ, ഒരു കുഞ്ഞ് എളിയിൽ. എളുപ്പം ഒരു ശക്തിയുള്ള കൈ വന്ന് പിടിച്ച് കയറ്റി. നോക്കി ബസ് കയറി ഇരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു പുരുഷൻ അവിടെ ഇല്ല. കുറേ സ്കൂൾ കുട്ടികളല്ലാതെ മറ്റാരും, വലുതായിട്ടുള്ള അഡൽട്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള ആരും ആ ഭാഗത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊരു മാലാഖയുടെ കൈ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് എൻ്റെ സിസ്റ്ററിന് ബോധ്യമായി. അതുപോലെ ഏകദേശം 40 വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ സിസ്റ്റർ സംഭവിച്ച, ആ സെയിം സിസ്റ്ററിന് സംഭവിച്ച മറ്റൊരു സംഭവമാണ്. അന്ന് പശു എല്ലാവരുടെയും തന്നെ വീടുകളിലുണ്ട്. പശുവിൻ്റെ പാല് കറന്നാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പാല് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ സാധാരണ ഈ പശു രാവിലെ പറമ്പ് മുഴുവൻ നടന്ന് പുല്ല് തിന്നിട്ട് വൈകിട്ട് തിരിച്ചു വരും. എന്നാൽ അന്ന് ആ പശു ലേറ്റായിട്ടും തിരിച്ചു വന്നില്ല. ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടിലില്ല, ആരുമില്ല. 10 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള 2 കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒരു 4 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുമുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാല് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ പശു വരണം. എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ആ 2 പിള്ളേരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അവർ മുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു. ആ പോർച്ചിൽ തന്നെ, ഔട്ട്സൈഡിൽ പോർച്ചിൽ തന്നെ കുഞ്ഞിനെ കിടത്തിയിട്ട് പിള്ളേർ മുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു. പശുവിനെ അന്വേഷിച്ചു പോയി. ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ എടുത്ത് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രായമുള്ള സ്ത്രീ കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ മ്ലാവിൻ്റെ ശല്യം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയാമല്ലോ, കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ കിടത്തിയിട്ട് പോകുന്നു, ഒട്ടും സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് ഓർത്തോണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ഒന്ന് കണ്ടു, പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ അവിടെ ഇല്ല. അവിടുന്ന് അപ്രത്യക്ഷയായി. അങ്ങനെ ഒരാൾ പിന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ആ പരിസരത്തും അങ്ങനെയുള്ള ആരുമില്ല. നാട്ടിലെ രീതി അനുസരിച്ച് അയൽവക്കംകാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരികയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണമായതുകൊണ്ട് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അസാധാരണമായിട്ടൊന്നും തോന്നിയില്ല. പക്ഷേ എളുപ്പമുണ്ടായ ആ ഒരു അപ്രത്യക്ഷപ്പെടൽ കൊണ്ട് മനസ്സിലായി അതൊരു മാലാഖ തന്നെയായിരുന്നുവെന്ന്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എൻ്റെ ഒരു നീസിൻ്റെ മോള്
ലണ്ടനിൽ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോയി. അവൾ അവിടെ ചെന്നത് രാത്രി ഒരു 2 മണിക്കാണ്. ടാക്സി എടുത്ത് ഡോമിൻ്റെ മുൻപിൽ ഇറങ്ങി. 3 പെട്ടിയും ചില്ലറ ബാഗുകളും കയ്യിലുണ്ട്. അവിടെ ആരുമില്ല പരിസരത്ത്. കഥകളെല്ലാം അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. എളുപ്പന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം, ആരെ വിളിക്കണം, എങ്ങനെ അകത്ത് കയറാം, ഒരു പിടിയും കിട്ടാതെന്നപ്പോൾ എളുപ്പന്ന് ഒരു സ്ട്രോങ് ആയ മനുഷ്യൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് എളുപ്പന്ന് വിളിക്കേണ്ടവരെ വിളിച്ച് റൂം തുറപ്പിച്ച് ഈ പെട്ടികൾ മുഴുവനും കൊണ്ട് റൂമിൽ കയറ്റി വെച്ച് ഇടയ്ക്ക് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇല്ലില്ല സഹായിച്ച് പെട്ടി കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ച് സ്ഥലത്താക്കിയിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ തിരിച്ചുപോയി. എവിടുന്ന് ആ മനുഷ്യൻ വന്നു എന്ന് അറിയത്തില്ല. ഒരു മാലാഹ എന്ന വട്ടം ആണ് ആ മനുഷ്യൻ അവിടെ എത്തിയത്. ഇതുപോലെ അനേക സംഭവങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു 10 വർഷം മുമ്പ് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരാൾ ഒരു ഓപ്പൺ പ്രെയർ പ്ലേസിൽ, ആൽബ ഹൗസ് എന്ന് പറയും, അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ക്യാൻസർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത ഒരു സമയത്ത് അല്പം മനോവേദനയോടെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ സമയത്ത് അവിടെ ഔട്ട്സൈഡിലായിട്ട് ഒരു കസേരയിൽ ഒരു അല്പം പ്രായമുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ആ മനുഷ്യൻ ഈ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു, ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും അറിയേണ്ട, ഭാര്യയ്ക്കൊരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാകുകയില്ല, എല്ലാം ഓക്കെ ആയിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ആ ഭാര്യയ്ക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നാലും ആ മനുഷ്യൻ എളുപ്പം അപ്രത്യക്ഷനാകുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതൊരു മാലാഹ തന്നെ അല്ലായിരുന്നോ? ആയിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും നമുക്ക് മാലാഹമാരായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച ഞാൻ ജിമ്മിൽ പോയ സമയത്ത് പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിൽ വണ്ടി ഇട്ടിട്ട് ജിമ്മിലോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അല്പം ബിസിയാണ്, വണ്ടികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നുണ്ട്. ഒരു കെയിൻ കുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ലേഡി പതുക്കെ നടന്നു പോകുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്കൊരു സംരക്ഷണം കൊടുക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നി. ഞാനും അവരോടൊപ്പം പതുക്കെ, സാധാരണ സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത്, പതുക്കെ നടന്ന് വലതുവശത്തൂടെ അവരോടൊപ്പം പോയി. അവരെന്നെ നോക്കി, ഞാൻ അവരെ നോക്കിയില്ല. ഉടനെ എന്നെപ്പോലെ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇടത് വശത്തോടെ ആ സ്ത്രീയുടെ ഇടത് വശത്ത് നിന്നു. അവർ പോകുന്ന അതേ സ്പീഡിൽ പതുക്കെ പോയി. അവർ ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെ മാറി മാറി നോക്കി, ഞങ്ങൾ പക്ഷെ നോക്കുന്നില്ല. എൻ്റെ ഉദ്ദേശം പോലെ ആ മനുഷ്യനും അവരെ സഹായിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് അവരെ ആപത്തില്ലാതെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരേ ജിമ്മിലേക്കാണ് പോയത്. അവർക്ക് സന്തോഷമായി കാണും എന്ന് എനിക്കറിയാം. എനിക്ക് സന്തോഷമായി, ഞാൻ അവരെ ഒന്ന് സംരക്ഷിച്ചല്ലോ എന്നോർത്ത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പലപ്പോഴും മാലാഹമാരായിട്ട് നമുക്കും പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കണം. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് മര്യാദകൾ കാണിക്കണം, പ്രത്യേകിച്ച് അപരിചിതരോട് മര്യാദകൾ കാണിക്കണം. ഹെബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 13:2 പറയുന്നു, അതിനാൽ ചിലർ അറിയാതെ ദേവദൂതന്മാരെ സൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ദൈവദൂതന്മാരെ സൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ലോത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ലോത്ത് ദൈവദൂതന്മാരെ വീട്ടിൽ സ്വീകരിച്ചു, അവരെ സൽക്കരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് സോദോം ഗൊമോറ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ നശിച്ചില്ല. അവരെ അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഈ മാലാഹമാർ സഹായിച്ചു. ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ അങ്ങനെ വന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വഴിയിൽ വെച്ച് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ വന്നാൽ അപരിചിതരാണെന്ന് വിചാരിച്ച് അവരോട് മോശമായിട്ട് നമ്മൾ പെരുമാറരുത്. അവരോട് നമ്മൾ മാന്യമായിട്ട് പെരുമാറണം. കാരണം അവർ മാലാഹമാരാണോ എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ തുറയിലും ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കും. ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവർക്ക്, ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക്, ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നവർക്ക്, ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ നടക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം മാലാഹമാരുടെ സഹായം, കാവല്, സന്ദേശം ഒക്കെ എത്തിക്കുമെന്നുള്ളത് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇതോടെ ഈ വചന ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ അവസാനിക്കുവാണ്. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേട്ട് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ആവശ്യ സമയത്ത് ദൈവദൂതന്മാർ സഹായത്തിനുണ്ടായിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവമക്കളായി വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മാനവും മഹത്വവും അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ.